increase, supply demand will fall. Chicken and the egg. You follow my logic? Of course you do. You're a bright forward. 자신이 개발한 대용량 밀크쉐이커를 들고 영업을 뛰는 이 남자의 이름은 레이. 52세가 넘은 그의 인생은 여전히 되는 것이 하나도 없습니다. 여태껏 수많은 사업에 뛰어들었지만 단 하나도 성공시키지 못했죠. 지금의 밀크쉐이커 사업도 부진합니다. 단 한 개의 쉐이커도 영업하지 못하던 어느 날 We got an order. 6 mixers. 6개의 쉐이커를 한 번에 사겠다는 이들의 소식. 주문에 착오가 있을 것이라 생각한 그가 당장 확인 전화를 하는데 Well, that's what I figured. I mean, what kind of driving could make 30 milkshakes at a time? Better make it 8. 오히려 8개로 주문을 늘리는군요. Look, now isn't the best time. 대체 어떤 식당이길래 이렇게 많은 양의 쉐이커가 필요한가 싶어 찾아간 그곳은 맥도날드라는 이름의 햄버거 집이었습니다. Yeah, give me a hamburger and french fries and a Coca-Cola. That'd be 35 cents, please. Here you are. 주문을 하자마자 나오는 음식. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? 지금껏 많은 길거리의 식당들은 Order the barbecue beef. 주문이 늦는 것도 모자라 제대로 나온 적도 없었는데 아무리 생각해봐도 도저히 불가능한 일이 벌어지는 곳이었죠. 심지어 1분도 안 돼서 나온 햄버거 또한 아주 맛있습니다. This might be the best hamburger I've ever had in my life. Yeah, we aim to please. McDonald. 이 모든 것이 가능할 수 있는 이유는 바로 주방에 있습니다. 마치 공장의 기계들처럼 움직이는 직원들, 정확한 레시피와 최단거리 동선, 주문이 들어간 지 30초 만에 음식이 나오는 말도 안 되는 광경. Speed. That's the name of the game. 이 모든 것은 맥의 동생인 딕에게서 나온 아이디어였죠. What about them? They're 5% too crisp. 27-item menu. 괜찮은 드라이브인 식당을 운영하던 맥도날드 형제는 어느 날 Gangbuster. Tremendous overhead. So one day Dick has a realization. 대부분의 매출이 오직 햄버거와 감자튀김 그리고 탄산음료에서 나온다는 것을 깨닫고 87%. 메뉴를 간소화합니다. 운영비 절감을 위해 종업원을 없애고 그릇까지도 종이로 대체하죠. Orders ready in 30 seconds. Not. 더 나아가 그들은 기다림까지 간소화할 수 있는 혁신적인 방법을 고안해냅니다. Gonna have to tear down. 가게의 문을 닫고 테니스 코트에 그림을 그려 시뮬레이션을 통해 최적의 동선을 찾아낸 그들. 세계 최초의 패스트푸드 시스템이 탄생하는 순간이죠. You place your order. We try to explain. 하지만 새로운 시스템은 그들을 곧바로 성공으로 이끌진 못했습니다. What do you mean I gotta get out of my car? 차에서 내려 직접 주문을 받아야 하고 쓰레기까지도 버려야 하는 걸 받아들이지 못하는 You're 손님들. doing great. You're doing great. Yeah, we won't be. We may have underestimated the learning. 매출은 오히려 떨어졌습니다. 이에 그들은 홍보성 파티를 열기로 결심하죠. 엄청난 조명과 불꽃놀이 그리고 광대들까지. 아, 맥도날드의 광대가 여기서 탄생한 걸까요? 아닙니다. 이날의 파티엔 빛을 찾아온 날파리 때문이었죠. It was like a scene out of Exodus. The Pharaoh would have released the Israelites. Total disaster. 하지만 이것이 노이즈 마케팅이 되었는지 모든 것을 전으로 되돌릴 결심을 한 그날 문을 두드리는 꼬마를 시작으로 그들의 성공 신화가 시작됐습니다. 그날의 이야기는 레이에겐 엄청난 충격이었습니다. 꿈에 그리던 성공을 하루아침에 이루어낸 맥도날드 형제. 다음날 레이는 더 큰 성공을 위한 계획을 들고 맥도날드 형제를 찾아가죠. Franchise. Beg pardon? Franchise. Franchise the damn thing. 프랜차이즈. 그들이 시도를 해보지 않은 것은 아닙니다. 다만 이미 실패를 했을 뿐이죠. Precious creation be mismanaged like that. 하지만 포기를 못한 레이는 형제의 컨셉대로 지은 황금아치가 있는 분점을 찾아갑니다. It could be said that that beautiful building flanked 그리고 by 이 those 상징을 이용한 계획을 세워 It signifies community. It's a place where Americans come together to break bread. 맥도날드 형제를 설득하는 데 성공하죠. 이후 레이는 빠른 속도로 점포를 늘려나가기 시작합니다. 물론 시행착오도 분명 있었지만 Why not? Because I have no. 맥도날드 형제의 고집스러운 기업 원칙과 It's not McDonald's. There's one pickle in there. 2 pickles on all the buns. 레이의 철저한 관리를 통해 Look, watch.
맥도날드는 아주 빠르게 미국 전역으로 퍼져나가기 시작했죠. 엄청나게 몸집을 키운 맥도날드. 레이가 돈방석 위에 앉는 것이 당연해 How 보였지만 can we be almost out of cap? 실상은 그렇지 못했습니다. Lower revenue, the monthly 매출의 1.4%만을 가져가는 상황에서 1.4. 빠른 속도로 점포만을 늘리니 밑빠진 독에 물을 붓는 수준이었죠. I want to renegotiate. 1.4 doesn't even cover my monthly nut. Upping your cut, it would be unfair. 하지만 맥도날드 형제는 점주에게 불합리한 짓이라며 프랜차이즈 배당금을 늘릴 수는 없다는 입장. 계약상 형제의 말을 따라야만 Nobody 하는 put a gun to 레이는 your head. 3.5%. Ray. What? No! God damn it. 달리 어쩔 방도가 없습니다. 게다가 쉐이크를 위한 아이스크림을 보관하는 냉장 시설이 어마어마한 돈을 잡아먹는 바람에 오히려 적자가 나고 있는 상황. Did you mortgage our home? 집을 담보로 초기 자금을 끌어다 쓴 레이는 Could lose every. 한순간에 빈털터리가 될 위기에 봉착했습니다. I think it's a marvelous idea. 그때 분점을 운영하는 투자자가 아이스크림이 아니라 분말 쉐이크를 써보자는 제안을 합니다. 획기적인 비용 절감이 가능한 제품. 하지만 맥도날드 형제는 단호했습니다. It's called a milkshake, Ray. Real milk. Now and forever. 은행에서조차 더 이상 도움을 받을 수 없는 답답한 상태. Nothing I can do. Unfortunately, that's immaterial. Mr. Kroc. 그때 그에게 재정적 도움을 주겠다는 이가 찾아옵니다. Perhaps I can help you. You don't seem to 재무팀에서 일하고 있는 해리는 레이에게 새로운 시각을 제공하죠. You're not in the burger business. 햄버거가 아닌 You're in the real estate business. 점포의 부지, What you ought to be 즉 부동산 사업을 해야 한다는 해리. then turning around and leasing said plots to franchisees who as a condition of their deal should be permitted 그렇게 to 되면 lease 부지 from you, 임대료가 꾸준히 들어오게 you 되고 alone, land. 그 자본으로 더 많은 부지, 점포, 임대료를 받아낼 수 있다는 것. And more than that, 그리고 임대를 가지고 모든 점포를 한 번에 control over the franchisee. Control. 심지어는 맥도날드 형제까지도 통제할 수 있다는 그의 말. You'll have the banks and the franchisees. 잠깐의 고민 끝에 그는 해리의 말을 따르기로 결심합니다. 그가 주선한 투자를 기반으로 프랜차이즈 부동산 회사를 차리고 맥도날드의 부지를 사들이기 시작하죠. McDonald's growing as quick as a hiccup. I'm Harry Sonneborn. This is 막대한 자본을 바탕으로 폭발적인 성장을 보이는 맥도날드. You know full well. 맥도날드 형제가 이 사실을 알아차렸을 때는 이미 한참 늦은 상태였죠. Say over what goes on inside the restaurant. 게다가 독립적인 회사를 차려 더 이상 계약서에 명시된 입김을 행사하지도 못하는 상황. At the door and at the floor. 레이는 여기서 더 나아가 Thought it over. 그들과의 계약을 전면에서 무시한 행동을 보이기 시작합니다. 맥도날드 형제의 점포를 제외한 모든 점포에 쉐이크 분말을 사용하기 시작한 You have a 것. profound misunderstanding of what McDonald's is about. I have a far greater understanding of McDonald's than you two yokels. What? You will do as we say. No. 더 나아가 딕이 개발한 맥도날드의 심볼을 자신의 회사에 이식해 오기까지 하죠. Not just the real estate arm, which we strongly suspect is what you 더 이상 레이의 횡포를 참을 수 없는 형제가 폭발했습니다. We will sue you whatever it takes. Mac, I'm the president and CEO Of a major corporation with land 하지만 holdings. 대기업 회장과 일개 점포 주인의 stand 싸움은 in the desert. 결과가 뻔한 일이었죠. 그들은 결국 270만 달러와 수익의 1%에 달하는 로얄티 company's profits in perpetuity. 그리고 자신들의 점포를 대가로 합의를 보게 됩니다. with your conditions of sale, with one exception. 하지만 마지막까지 꼼수를 부리는 레이. Earnings will have to be carried out on a handshake basis. You'll get your full royalties. All right? 결국 로얄티는 구두 계약으로 이루어진 상태로 합의가 이루어지죠. All right. 이후 형제는 자신의 이름인 맥도날드를 빼앗기게 되고 레이의 맥도날드는 미국을 넘어 세계적인 글로벌 기업으로 성장합니다. 물론 구두 계약으로 약속된 로얄티는 지금껏 단 한 번도 지급되지 않은 채로 말이죠. 맥도날드의 성공 신화를 다룬 영화 더 파운더. 근데 성공 신화라기엔 어딘가 조금 찝찝합니다. 우리가 아는 성공 신화는 대부분 비범한 사람의 비범한 행보가 가득한 이야기인데 레이 크록은 비범한 사람도 비범한 행보를 보이는 이도 아닙니다. 독창성이라곤 하나도 찾아볼 수 없는 레이 크록의 모습.
올곧은 기준 또한 없는 그가 맥도날드 같은 거대 기업을 세울, 아니 훔칠 수 있었던 이유는 단 하나죠. 그가 야갔기 때문. 자신에게 살 길을 열어준 맥도날드 형제의 뒤통수를 때리고 그것도 모자라 약속을 지키지 않는 레이의 모습은 우리가 아는 성공한 기업가의 모습과는 매우 다릅니다. 어쩌면 우리가 아는 많은 성공 신화들은 모두 미화된 것이고 이것이 더 현실에 가까운 것일지도 모르죠. 나름의 철학으로 정직한 삶을 살았던 맥도날드 형제와 성공을 위해 눈이 뒤집힌 사람처럼 열정적으로 달려든 레이 크록. 우리는 어떤 사람의 모습을 본받아야 하는 걸까요? 확실히 한 가지는 알 것 같습니다. 레이 크록처럼 야가질 필요는 없어도 야근 세상이 어떤 건지는 알아야 한다는 것. 눈 뜨고 코 베인다는 게 어떤 것인지 확실하게 보여주는 영화 더 파운더였습니다. It'll be all right.